اسی یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ آج میں بات کروں گا روزہ کے متعلق۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ میں آج کچھ سوالات پر بات کروں گا اور ان سوالات کا آپ کو بائبل مقدس میں سے ہی جواب بھی دوں گا۔ پہلا سوال میرا، حقیقی روزہ کیا ہے یا روزہ کی تعریف بائبل مقدس میں۔ دوسرا میرا سوال ہے، خدا کی روزہ کے بارے میں تعلیم۔ اور تیسرا سوال، روزہ رکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال میں کروں گا کہ 40 روزے ہم پر فرض ہیں یا نہیں۔ پانچواں سوال، کیا یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے؟ اور روزہ رکھنے کے بعد یسوع مسیح کی آزمائش پر بھی میں آج بات کروں گا۔ چھٹا سوال، یسوع مسیح کی روزہ کے بارے میں تعلیم۔ آئیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے روزہ کی تعریف۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 58 چیپٹر اور اس کی 3 آیت سے، یسایہ 58 اور اس کی 3 آیت، وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جب تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ یہاں پر یسایہ نبی کی کتاب میں خدا خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ ہم لوگ آج کل یہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ اپنی ہی خوشی کے طالب ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور روزہ رکھ کر کئی بار ہم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اور یہی بات خدا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو۔ In this verse, the Lord God is said that we are always looking to our works when we are in fasting. دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو۔ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آگ میں بالا پر سنی جائے۔ خدا خود فرما رہے ہیں کہ ہم آج کے دنوں میں جو روزہ رکھتے ہیں، ہم اس میں اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جبکہ روزہ کا مطلب ہے رک جانا، برداشت کرنا، کسی کام سے باز آ جانا۔ لیکن ہم لوگ روزہ رکھ کر بھی اپنی وہی روزمرہ کی زندگی کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے مذہب میں منایا جاتا ہے، راکھ کا روزہ۔ فرسٹ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ایش وینسڈے منایا جاتا ہے۔ اس کی بابت خدا کیا فرماتے ہیں 5ویں آیت میں، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا نے یہاں پر سوال کیا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ یہی راکھ کا بت مناتے ہیں ہم لوگ، لیکن خدا کیا فرماتا ہے یہاں پر؟ خدا نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ یہ سوال خدا نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے۔ 6 آیت میں خدا خود روزے کی تعریف، روزے کی ڈیفینیشن کو بیان کرتے ہیں۔ 6 آیت، اور اسی آیت میں خدا ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھ کر کیا کرنا چاہیے۔ کیا وہ روزہ
जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फास्ट। ये है रोजे की तारीफ। खुदा फरमाते हैं यहाँ पर, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रोजा रखकर किसी के दिल को दुखा देते हैं। लोगों को हम लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं। उनको खोलने के बजाय, उनको आजाद करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? उनको बांध देते हैं। अपने दिल को दूसरे लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सख्त कर लेते हैं। वो अपने दिल में उनके लिए नफरत भर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम उन्हें आजाद करने के बजाय बांध देते हैं। लेकिन खुदा क्या फरमाते हैं? क्या ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूबुशी ना करे। खुदा क्या चाहता है कि जब हम लोग रोजा रखें, तो जब हम लोग रोजा रखते हैं तो जिस टाइम का खाना हम लोग छोड़ देते हैं वो हम क्या करें? किसी गरीब को, मस्कीन को जाकर खाना खिलाएं। जितने टाइम का खाना हम लोग छोड़ते हैं रोजा रखकर, तो हमें क्या करना चाहिए? वो खाना बचा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? वो खाना जो हमने नहीं खाया वो जाकर हम गरीबों को, मस्कीनों को खिलाएं। यही खुदा फरमा रहा है साथियों ने, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? लेकिन हम लोग अपनी रोटी तो नहीं खाते। वही हम लोग क्या करते हैं? शाम को जब हम अफ्तारी करें या रोजे खोलते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग पेट भरकर खूब सारा खाना खा, पूरी कसर निकालते हैं। हम लोग जो हमने सुबह दोपहर का खाना छोड़ा है, हमको एक ही बार शाम को पूरी कसर निकालते हैं। और ये नहीं करते कि जो हमने 2 टाइम का खाना छोड़ा, जैसा खुदा फरमा रहा है कि क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। मेरे अजीजों, हमें रोजा रखकर क्या करना चाहिए? अपनी रोटी क्या करनी चाहिए? भूखों को खिलानी चाहिए, और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाएं, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाएं। ये खुदा चाहता है हम रोजा रखकर क्या करें कि जो मस्कीन, जो गरीब हमारी दावत नहीं कर सकते, हम उन्हें अपने घरों में बुलाएं और उनकी दावत करें। उस टाइम पर जिस वक्त हम लोगों ने अपना खाना छोड़ा, हम लोग उन्हें बुलाएं, उन गरीबों को खाना खिलाएं। ये रोजा है जो खुदा चाहता है। ये नहीं कि हम भूखे रहें, टाट ओढ़ लें, माथे पर राख लगा लें और बस अपना सर खुदा के हुजूर में झुकाएंगे। मेरे अजीजों, ये जरूरी है कि हम लोग दुआ करें, खुदा के साथ रोजा रखकर वक्त गुजारें, मगर ये भी जरूरी है कि खुदा ने क्या फरमाया है कि जब तू रोजा रखे तो अपनी रोटी भूखों को खिला, मस्कीनों को अपने घरों में उतारे और उनकी दावत करे जो रिटर्न में हमारी दावत नहीं कर सकते। हम लोग तो दावत भी उनकी करते हैं जो हमारी रिटर्न में दावत करे। ऐ जी मामू की दावत की थी, उन मामू भी साड़ी दावत करेगा? नो, नेवर। हमें क्या करना चाहिए? दावत उनकी करें जो रिटर्न में हमारी दावत नहीं कर सकते। आए इसी तरह मैं आगे आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ 40 रोजों पर। क्या ये 40 रोजे हम पर फर्ज है? पहली बात क्लियर होगी रोजे की डेफिनेशन। रोजे की डेफिनेशन यसाया 58 चैप्टर और उसकी 6ठी आयत में, वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फास्ट। ये रोजे की तारीफ है। और क्या करना चाहिए रोजा रखकर? वही 7वीं आयत में, क्या ये नहीं कि तू अपनी भूखों को रोटी खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। ये हमें काम रोजा रखकर करने चाहिए। अभी मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ, ये जो लेंट सीजन हमारा चल रहा है, 40 रोजों के आयाम, क्या ये 40 रोजे हम पर फर्ज हैं? क्या ये 40 रोजे रखे थे यीशु मसीह ने, जिनको आज हम फॉलो कर रहे हैं कि 40 रोजे रखने चाहिए? आए हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 4था बाब। हम लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह को फॉलो करते हुए हम लोग कहते हैं कि हम 40 रोजे रखते हैं, लेकिन जबकि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फक्त एक ही रोजा रखा।
एक रोजा उन्होंने 40 दिन और 40 रात का रखा, ना कि 40 रोजे। आए मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। अब इस आयत पर जरा गौर करें। यीशु मसीह को रूह कुदस कहां पर ले गया? जंगल में, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। इंग्लिश बाइबल में इब्लीस, we all know that means devil। यहां पर यीशु मसीह किसी बदरू से नहीं आजमाए गए, किसी मुवक्किल से नहीं आजमाए गए, बल्कि खुद इब्लीस आ गया यीशु मसीह को आजमाने के लिए। मीन्स वो इब्लीस, वो लूसीफर जिसको खुदा ने आसमान से 1/3 फरिश्तों के समेत नीचे गिराया था, वो खुद आ गया यीशु मसीह को आजमाने के लिए। दूसरी आयत में देखिए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। Which means कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा रखा, ना कि उन्होंने आज रोजा रखा, शाम को खोल लिया, फिर अगले दिन रोजा रखा, फिर शाम को खोल दिया, 40 दिन कंटिन्यूसली। नो, नेवर। उन्होंने 40 दिन और 40 रात का एक ही रोजा रखा। 40 दिन और 40 रात उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन आखिर को 40 दिन और 40 रात के बाद यीशु मसीह को भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। इब्लीस की चाल देखिए, वो जानता है कि यीशु मसीह ही खुदा का रूहानी बेटा है, मगर फिर भी उसने यीशु मसीह को आजमाने के लिए यीशु मसीह के सामने सवाल रख दिया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। यीशु मसीह का जवाब देखिए, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इब्लीस ने क्या किया? यीशु मसीह के सामने कलाम किया। और मैं आज आप सबको क्लियर कर दूं कि इब्लीस इस कलाम से, इस बाइबल मुकद्दस से नहीं डरता, क्योंकि वो आप लोगों से ज्यादा बाइबल मुकद्दस को जानता है। वो खुदा के साथ रहता था आसमान पर। वो आपसे और मुझसे ज्यादा कलाम को, खुदा के कलाम को, कलाम के भेदों को जानता है, मगर वो हमें आजमाता है। और मैं क्या बात कर रहा था कि वो इस कलाम से नहीं डरता, वो उस कलाम से डरता है जो आपके अंदर मौजूद है, जो आपके अंदर महफूज है, जो आपको याद है। उस कलाम से वो डरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उसे कलाम ही सुनाया और क्या फरमाया कि लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये बात अस्तिस्ना 8 बाब और उसकी 3री आयत में मरकूम है, जिसकी बाबत यीशु मसीह ने यहाँ पर जिक्र किया। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाईं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सफराहों में तेरी हिफाजत करेगा। फिर इब्लीस ने दूसरा सवाल जब यीशु मसीह से किया, कि दूसरी बार इब्लीस ने यीशु मसीह को जब आजमाया तो फिर उसने कलाम से ही यीशु मसीह को आजमाया। और क्या किया? दूसरी बार उसने यही बात की कि अगर तू खुदा का बेटा है, which means कि वो जानता है कि यही खुदा का बेटा है, फिर भी वो आजमाने के लिए यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस में से सवाल करके आजमाता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाईं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे
ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. زبور کی کتاب اس کا 91 چیپٹر اور اس کی 7ویں 8ویں آیت میں مرکوم ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سربراہوں میں تیری حفاظت کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. ہم جانتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس میں مرکوم ہے. اس نے بھی کلام سے ہی یسوع مسیح کو آزمایا اور یسوع مسیح نے اسے جواب میں کہا. یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یسوع مسیح کو کلام یاد تھا. یسوع مسیح نے اسے کیا فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. لیکن ہم لوگ اکثر اوقات خداوند کی آزمائش کرتے ہیں. افسوس ہے کہ جب ہم اپنے خدا کو بھی آزمانے چلتے ہیں. 8ویں آیت. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. اب یہ بات دیکھیے ابلیس کیسے یسوع مسیح کو لے گیا. اور ایک اور بات, آج تک کوئی نہیں جانتا کہ ابلیس شیطان کہاں پر ہے. سیٹن. دنیا کے بڑے سے بڑے عالم اور سکولرز بھی نہیں جانتے کہ سیٹن شیطان ابلیس کہاں پر ہے. وہ خود ایک جگہ پر ہی بیٹھا ہے, بس اس نے پوری دنیا میں اپنے بھیجے ہیں. ابلیس یسوع مسیح کو اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. یسوع مسیح کو اس نے دنیا کی سب سلطنتیں اور شان و شوکت دکھا کر پھر سے آزمایا. کیا کہا؟ اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا. ہم سب جانتے ہیں کہ سب کچھ بنانے والا ہی یسوع مسیح ہے, مگر پھر بھی ابلیس بھی یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے پھر بھی یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کر, کیونکہ وہ بہت چالاک ہے. دنیا کا اختیار اس کے پاس ہے. اس کے پاس اختیار تھا تو یسوع مسیح کو لے گیا نا اونچے پہاڑ پر, اور کیا کہا کہ یہ دنیا کی ساری شان و شوکت وہ یسوع مسیح کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر, تمہیں یہ ساری شان و شوکت تمہیں دے دوں گا. ابلیس اس دنیا کا خدا ہے, اس کے پاس اختیار ہے, لیکن وہ یہ نہیں تھا جانتا کہ اس دنیا کو بنانے والا ہی یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح نے اسے کیا جواب دیا؟ یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو, کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر, which means pray one and only one, the most high God. صرف خداوند اپنے خدا کی ہی عبادت کر اور اسی کو ہی سجدہ کر. سجدہ ہم سب کو صرف اور صرف خدا پر ہی واجب ہے, اور یہی بات یسوع مسیح نے بھی ابلیس کو بتا دی کہ سجدہ صرف اور صرف خدا کو ہی واجب ہے اور دنیا میں کسی کو نہیں. تو ہم سب نے اس واقعے پر غور کیا اور دیکھا, اور کیا ہمیں جواب ملا کہ یہ جو 40 روزے ہم رکھتے ہیں یہ ہم پر فرض نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے ایک ہی وقت روزہ رکھا تھا, وہ 40 دن اور 40 رات کا تھا. اور دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملا کہ جب ہم خدا کے زیادہ نزدیک ہوں گے, جب ہم روزے رکھیں گے تو ابلیس ہمیں آزمائے گا. میری آپ سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ کلام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, اس کو اپنے دل میں بٹھائیں, کیونکہ ابلیس آپ سے زیادہ کلام جانتا ہے. وہ اس کلام سے نہیں ڈرتا, وہ اس کلام سے ڈرتا ہے جو آپ کے اندر محفوظ ہے, موجود ہے. یسوع مسیح نے بھی کیا فرمایا, کیا تم نہیں جانتے کہ مسیح کی عقل تم میں موجود ہے؟ ہمیں اپنی اس وزڈم کو یوز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کلام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کلام اٹھایا جائے گا اور پھر وہی کلام جو ہمارے اندر محفوظ ہوگا اسی سے ہی ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے. اسی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ یسوع مسیح نے روزہ کے بارے میں کیا فرمایا. متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے.
मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे। यीशु मसीह हमें नसीहत करते हैं कि जब हम रोजा रखें, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हम लोग जब रोजा रखते हैं, हम लोग भी सारा दिन आज मेरा रोजा है, आज मैंने कोई काम नहीं करना, आज बस मैं घर में बैठा हूँ। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बिगाड़े, बल्कि जब हम रोजा रखें तो क्या करें, अपने सर पर तेल डालें और मुंह धोएं और खुदावंद अपने खुदा के हजूर में हाजिर हो जो पोशीदगी में हमें देखता है, ना कि हम बाहर बाजारों में जाकर कोचों में जाकर जिक्र करें, लोगों को बताएं कि हमारा रोजा है ताकि वो हमें रोजादार जाने। नहीं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि हम जब रोजा रखें तो अपने आप को खुदा के पास ले जाएं और रोजा रखकर अपनी शक्ल सूरत ना बिगाड़ें। उसी यीशु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबको इस कलाम के वजह से बड़ी बरकत। शुक्रिया।